study there, so I was there in the annual day celebration. And in that speech, I heard that you gave your where we give 24/7 consultant-led services. And with this today, as we announce the launch of this center, we commit ourselves to provide 24/7 consultant-led service here to cater to any pediatric emergencies. Whenever there is an emergency, the parents are scared, the child is scared. So there comes the role of a pediatric emergency center, which is available 24/7. So from today onwards, we are committing ourselves to provide that lifeline to all our patients in Visakhapatnam. So with this, we'll be having a well-equipped center with skilled nursing team, a dedicated pediatrician with backup support of transport services. So with this center, whenever there is an emergency, whenever a child comes in emergency, the child will be taken care with all the care, and child will be stabilized here. And if the child needs any admission, child will be transported here in our own ambulance with a doctor and a nurse accompanying the patient. I'm a gynecologist and I've been associated with Rainbow for a very long time. We have 26 years of legacy of Rainbow hospitals, and we all believe that the care of a baby starts before the birth, from the preconceptional period. So we as gynecologists are available for your care from the morning 8 o'clock to evening 8 o'clock at this hospital. And we have the main hospital at Arilova, and all emergencies will be taken care of there. But morning to evening we are available, consultants are available throughout the day, and any emergencies will again be dealt with and transferred to the main hospital. So we pledge ourselves that we are going to give very compassionate, ethical and state-of-the-art care, which is in terms with international standard of care that a patient deserves. So we are here to give the wholesome care to pregnancy, motherhood and post-pregnancy, and we hope you all will utilize the services. Thank you. 6th December 2020, it was the day when Rainbow Children's Hospital was started in Visakhapatnam. Peak of COVID లో స్టార్ట్ చేసాము. అండ్ దో వివర్ అంటే మాకు చాలా భయంగా ఉండేది, అంటే పీక్ కోవిడ్లో ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాము, ఎలా రన్ చేస్తాము అని. బట్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ మార్చ్ వీ కుడ్ టేక్ కోవిడ్ కేసెస్ ఆల్సో ఇన్ టు ద హాస్పిటల్. చాలామంది కోవిడ్ పేషెంట్స్కి, మదర్స్కి, చిల్డ్రన్కి మేము అడ్మిషన్స్ చేసాము, సర్వీస్ అందించాము. అండ్ వీ కుడ్ స్టాండ్ అప్ in those tough times also. And within 1 year, almost like 1 year కూడా కాదు, 6 months లోనే we could set up this clinic. సో అరిలోవాలో వాళ్ళకే కాకుండా సిటీలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా వీలుగా ఉండడం కోసము ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఏప్రిల్ 2021 నుంచి ఈ క్లినిక్ అనేది స్టార్ట్ చేసాము. క్లినిక్ ఇన్ ది సెన్స్ నాట్ ఓన్లీ ఓపీడీ, ఇక్కడ ల్యాబ్ సర్వీసెస్, అల్ట్రాసౌండ్ సర్వీసెస్ తోటి ఆగస్ట్ 2021 నుంచి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఇక్కడ మేము ఆపరేట్ చేస్తూ ఉన్నాము. అండ్ డౌన్ ద లైన్ ఇక్కడ అనిపించింది ఏంటి అని అంటే కనుక, ఇక్కడ ఒక ఎమర్జెన్సీ డే కేర్ సర్వీస్ సెంటర్ లాగా ఉంటే కనుక ఇంకా కొంచెం బెటర్ సర్వీస్ అందించగలుగుతాము అనే ఉద్దేశంతో డౌన్ ద లైన్ ఆఫ్టర్ 5 years వీఆర్ స్టార్టింగ్ దిస్ 24/7 ఎమర్జెన్సీ క్లినిక్ విచ్ కెన్ క్యాటర్ టు ద నీడ్స్ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్ అండ్ న్యూనేటల్ కేసెస్. సో ఇక్కడ సరౌండింగ్స్లో ఉండే పబ్లిక్కి, వాళ్ళకి అరిలోవా వరకు వెళ్ళే లోపల కొంచెం ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ జరిగి వాళ్ళకి స్టెబిలైజ్ చేసి, వాళ్ళకి కావాల్సిన బ్లడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అవన్నీ ఇక్కడ నుంచి చేసి స్టెబిలైజ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ మెయిన్ బ్రాంచ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ జరిగే విధంగా ప్లాన్ చేసి ఇక్కడ 24/7 ఎమర్జెన్సీ క్లినిక్ స్టార్ట్ చేయబడింది. సో Vizag, a very good morning to everyone gathered here. A very hearty and warm welcome to our very dynamic chief guest for the day, our IPS Police Commissioner actually Dr. Bagchi sir. A very great applause for him, please. He has taken out very precious time to be with us at this time
where we are overjoyed and enthusiastic to share the good news with Vizag that Rainbow Children's Hospital is launching a 24/7 pediatric emergencies and OPD services at Kailash Metta, Siripuram, near your reach. And we have the blessings of Sir with us. That is on a very great note, we start this center. Thank you, sir, for being with us. రోజు మనందరికీ తెలుసు 24/7 చిల్డ్రన్స్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ఓపీడీ సెంటర్ కైలాస్ మెట్టలో మనం ఇనాగ్రేట్ చేస్తున్నాం. ఇటువంటి సెంటర్ వైజాగ్లో ఎందుకు అవసరం? ఇప్పుడు మనకు తెలుసు మన ఇండియాలో ఫర్టిలిటీ రేట్, టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ తగ్గిపోయి ఇప్పుడు 1.9, నెట్ రిప్రొడక్టివ్ రేట్ తగ్గిపోయి 0.91. అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో ఆన్ అన్ యావరేజ్ 2 పిల్లలు కూడా పుట్టడం లేదు. ఆ పరిస్థితిలో పర్ ఫ్యామిలీ, చాలా ఫ్యామిలీస్ చూస్తే ఒకే ఒక ఆడపిల్ల లేకపోతే మగపిల్ల. ఆ పరిస్థితిలో ఆ అబ్బాయికి కానీ అమ్మాయికి ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూ ఉంటే తల్లిదండ్రులు ఎంతో బాధపడతారు, పరిగెత్తి వస్తారు. ఇప్పుడు హెల్త్ ప్రాబ్లం చూస్తే పొద్దున నుండి సాయంత్రం దాకా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సాయంత్రం తర్వాత మరుసటి రోజు పొద్దున వరకు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆగుతాయి. అటువంటి పరిస్థితి మన ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు. ఎక్కువ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ రాత్రిపూట జరుగుతాయి. రాత్రిపూట ఏదైనా హాస్పిటల్కి వెళ్తే డాక్టర్ సంఖ్య తగ్గిపోతుంది, ఎమర్జెన్సీ తీసుకెళ్తారు. అక్కడ యూజువల్గా లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్టర్స్ ఉంటారండి. ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఉంటే అప్పుడు సీనియర్ డాక్టర్తో ఫోన్లో మాట్లాడతారండి. చిల్డ్రన్ కోసం సెపరేట్ ఎమర్జెన్సీ నేను ఎక్కడ చూడలేదు వైజాగ్లో. అటువంటి పరిస్థితిలో సింగిల్ చైల్డ్ ఫ్యామిలీ, ఆ అబ్బాయికి కానీ అమ్మాయికి రాత్రిపూట ఏదైనా జరిగితే స్పెషలైజ్డ్ చిల్డ్రన్స్ కేర్ ఉన్న ఓపీడీ ఎమర్జెన్సీ ఫెసిలిటీ ఉన్న హాస్పిటల్ అందరూ వెతుకుతారు. సో ఈరోజు దట్ ఫెల్ట్ నీడ్ ఈజ్ బీయింగ్ ఫుల్ఫిల్డ్ బై ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ దిస్ క్లినిక్ పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో ఇట్ ఈస్ అ గిఫ్ట్ టు ద సిటీ ఆఫ్ వైజాగ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో